हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिटीर पंचम पाठ जहाँकि अछि बालबुद्ध हला यार संपूर्ण प्रश्न उत्तरटी आज आमे एही भिडियोटी आलोचना करिबा। हेले भिडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि भिडियोटी भल लागे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकि रख जहाँद्वारा यही आगक आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर मैंने अति सहज पाइपर और तुम्हें माने जदि पूर्व पाठगुड़िकर प्रश्न उत्तर एपर्यंत करना ताहले चैनल रे जाई से वीडियो गुड़िक मध्य देखि प्रश्न उत्तर गुड़िक करनी। तेबे चलो आज वीडियो रे तुमर पंचम पाठ बालबुद्धर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तुमर प्रश्नावली देख पाठरू यह तुम प्रश्नावली आस वर्तमान आम निम्न दि जाइथिबा कार्यगुड़ी को मिलिमिशि करिबा। मु जहा बुझिली हला एटा देछि देख मु जहा बुझिली से देखिबा। यार प्रथम प्रश्नटी एटारे क नंबर प्रश्नटी देछि देख निम्न दि जाइथिबा प्रश्न रो ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। जो उत्तरटी ठीक ता पाखरे हमकु तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। ताले देखिबा प्रथम प्रश्नटी अछि देख बालबुद्ध कविताटी रे क्यों सिद्ध साधकंक विषय रे कुहा जाइछि। एठारे विकल्प गुड़िक देइछि देख जेपरि कि अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, वाल्मीकि। ताले एई बालबुद्ध पाठटी रे को सिद्ध साधकंक विषय रे कुहा जाइछि रे गौतम बुद्ध हला कारण पाठटीर नाम मध्य बालबुद्ध। ताले गौतम बुद्धंक विषय रे एही कविताटी रे कुहा जाइछि। से बोल देखिबा दुई नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख कविता रे आहत पक्षीर कहानी को क्यों उद्देश्य रे निया जाइछि। रे देख जेपरि कि विकल्प गुड़िक देइछि देख निर्दोष पक्षी प्रति शिकारीर क्रूर भाव को सूचाउथिबा। से बोली ख नंबर विकल्पटी अछि करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा। से बोली ग अछि मित्रता और निष्ठार महत् भावना जागृत कराइबा। से बोली घ नंबर विकल्पटी अछि शिकारीर स्थिर दृष्टि कथा दर्शाइबा। ताहले तुमर सठिक आंसरटी हि जाउछि करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा हला। ताहले आ जाउछि तुमर सठिक उत्तरटी। या पाखरे तुमे तारा चिन्हटी देबो हला। से बोल देखिबा तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी। नेक्स्ट सेक्शनटी अछि देख आस मेल करिबा। निम्न रे क स्तंभ रे व्यक्ति विशेषंकर नाम दिया जाइछि। ख स्तंभ रे सेमानंकर उक्ति रहिछि। आस क स्तर को ख स्तंभ सहित बाइटारे स्तंभ लिखि स्तर लिखाइ जाइछि रे क स्तंभ को ख स्तंभ सहित मिलाइबा। जेपरि कि देखिबा क स्तंभ और ख स्तंभटी कोन कोन रहिछि। एटा देख जेपरि कि क स्तंभ एटारे ख स्तंभ दिया जाइछि। क स्तंभ रे किछि नाम गुड़िक दिया जाइछि ओ तांको द्वारा कहा जाइथिबा पद गुड़िक ख स्तंभ रे दिया जाइछि। ताहले याकू जोड़िबा। जेपरि कि प्रथमे कहा जाइछि कुमार। कुमार कोन कहिले रे कुमार कहिले किए रे दारुण किए एहा कुमार कहिसंती। ताहले याकू तुमे आनी जोड़िबो। से बोली देवदत्त कोन कहिले रे देवदत्त कहिले सफल होइछि लक्ष्य मोहर या देवदत्त कबाड़ी। से बोली शुद्धोधन कौन कहिले शुद्धोधन कहिले क्यों परि अबा राज्य पालिब तुमे हला। एही बोली वाक्यटी बा एही बोली उक्तिटी से कहिले। से बोली नृपति कौन कहिले रे नृपति होई जिवो तुमर हंसटी तहु छाड़ी देले अंबरे हला। नृपति बा राजा कौन कले हंसटी को छाड़ी देले अंबर रे बा आकाश रे। एही बोली तुमे क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबो। से बोली देखिबा नेक्स्ट सेक्शनटी। नेक्स्ट सेक्शनटी रहिछि तमरो देख पद्यांशर आलोचना। पद्यांश गुड़ी को आलोचना करी सरल भाषा रे बुझाई लेख। एठारे देख जेपरि कि पद्यांश गुड़ी को देइछि एठारे सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। प्रथमे क नंबर पद्यांशटी देइछि देख अबोध मराल अनाइला तहु निमिलित आखि फेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तही चेई हला। यह हूँ तुम पद्यांशटी। या सरल भाषा लिखिब तुम माने
ଏଠାରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଅବୋଧ ମରାଲ ଡଟ୍ 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 ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ ସେ ବୋଲି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ବାଲବୁଦ୍ଧ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆହତ ହଂସ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଦୟା ଓ କରୁଣାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅବୋଧ ହଂସଟିକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିଜ କୋଲକୁ ନେଇ ସେବା କରିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ଆଗକୁ ସ୍ୱରବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଜ୍ଞ ବା ଅବୋଧ ରାଜହଂସଟି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ବୁଜି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ଚାହିଁଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସେହି ପ୍ରେମ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ହଂସଟି ପାଇଁ ଅମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମଧୁର ଓ ଜୀବନଦାୟୀ ଥିଲା। ସେହି ଶୀତଳ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୁର୍ମୁଷୁ ହଂସର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଣ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥଟି ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ହଂସ ମୋହର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ନିର୍ଜନ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନେ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଲ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଦେଖ ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ଡଟ୍ 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 କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଲ ସେଭଳି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ବାଲବୁଦ୍ଧ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଦେବଦତ୍ତ ନିଜ ଶିକାର ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ କହୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ବଗିଚାରେ ଆହତ ହଂସଟିକୁ ଧରି ବସିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେବଦତ୍ତ ନିଜର ଶରବିଦ୍ଧ ହଂସକୁ ଫେରସ୍ତ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ହଂସଟି ତାଙ୍କର ନିଜର କାରଣ ସେ ନିଜ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ତାକୁ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିରେ ହଂସଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଜନ ବଗିଚା ଭିତରେ ହଂସକୁ ଧରି ବସି ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କେବଳ ବୃଥା ଅଟେ ଓ ସେ ନିଜ ଶରବିଦ୍ଧ ହଂସକୁ ଫେରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି। ଦେଖ ନ ରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟା ରକତ ପାତ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି ବିଥିରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ। ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ତମର 3 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ସରଳାର୍ଥଟି ଏହିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ ନ ରହିବ ତହିଁ ଡଟ୍ 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 ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ ସେଭଳି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ବାଲବୁଦ୍ଧ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏକ ଅହିଂସା ଓ ପ୍ରେମ ଭରା ସମାଜର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ସୁଖରେ ରହିବେ ତାହା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଲେଖିବ କବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ବା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ରକ୍ତପାତର ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ବା ବିଥି ପ୍ରସ୍ତର ହେବ ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଓ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ
ତିନୋଟି ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା ପାଇଁ କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ କିଛିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ତୁମ ବିଚାରରେ କବିତାର କେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ତମେ ମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବ, ନ ରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର, ହତ୍ୟା ରକତ ପାତ, ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି ବାୟୁରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ କବିତାର ପଦଟି ଲେଖିପାରିବ ଓ ଲେଖିବ ଏହି ପଦଟି ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଏ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ, ହଂସ ଗୌତମଙ୍କ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଓ ସେ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ, ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ କଦାପି, ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ। ହେଲା, ଏହି ଯୁକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଛି ସେ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ମାରିଛି ସେ ନୁହେଁ। ଏ ବିଚାରରେ ହଂସ ଗୌତମଙ୍କ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ, ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ରାଜା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷୀ ଆଘାତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗୌତମ ଏତେ ବ୍ୟଥିତ ଓ ଅସ୍ଥିର। ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବି ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବିଚଳନ ହୁଏ ତାହା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବ କିପରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ କଣ କରିଥାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ଏହିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ସେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହାହେଲେ ହଂସଟିକୁ ସାବଧାନତାରେ ଉଠାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପଟି ବାନ୍ଧି ଜଲ ଖୁଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଜଳ ପିଆଇ, ସେଭଳି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ଶିକାରୀକୁ ଏଭଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏହିଭଳି ତୁମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କଣ ସୂଚନା ମିଳେ। ହେଲା, କଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଦୁଇ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତମ ଓ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେପରିକି ଦେବଦତ୍ତ ହଂସ ମାରିଥିଲେ ଓ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେଭଳି ଗୌତମ ଶାନ୍ତ, ତର୍କଶୀଳ ଓ ଦୟାଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଦେବଦତ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ, ରୋଷଭରା। ସେଭଳି ଯିଏ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଛି ସେ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ। ଏ ନ୍ୟାୟ ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠାରେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ବଗିଚାରେ ବାଲକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯଦି ଗୌତମ ହଂସ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ନିଷ୍ପାପ ହଂସଟିର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହିଂସାର ବିଜୟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ ଅଧିକାରୀ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଚାର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ
ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଶିକାରୀକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ? ତୁମେ ସରମରା ହଂସକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ? ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ତୁମର କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖେ। ଆଘାତ ଦେବା ଏବଂ ବ୍ୟଥା ଦେବା ସଭ୍ୟ ଲୋକର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଦୟା ଓ ଅହିଂସା ହିଁ ଉତ୍ତମ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସେହି ଶିକାରୀଟିକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କେଉଁଟି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୀର ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଭୂପତି। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରିକି ଗୌତମଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଏଠାରେ କରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କରିବି ତୁମେ ଲେଖିବ, କାରଣ ଦୟା ଓ ଅହିଂସା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆହତ ଜୀବ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ସେହିଭଳି ଗୌତମଙ୍କ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏ ଗୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ଚରିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ କରିବ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଆମକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପିରତି, ପିରତିର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରୀତି। ହେଲା, ଏଠାରେ ଲେଖିବ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରୀତି ହେଇଯିବ ପିରତିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ସେହିଭଳି ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରେ? ଧ୍ୟାନର ଧ୍ୟାନ। ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ମୌନ, ମୌନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ? ମୌନ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ପରଶ, ପରଶର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ। ହେଲା, ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯିବ ତୁମ ପରଶର ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ସେହିଭଳି ପରାଣ, ପରାଣର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ତୁମର ପ୍ରାଣ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପ୍ରାଣ। ସେହିଭଳି ଗରବ, ଗରବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗରବର ଗର୍ବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଗରବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗର୍ବ ଲେଖିବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ହେଲା, ପଦ୍ୟାଂଶର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଖିବା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ କଲ ଭାସେ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ କଳ ଭାସେ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଲେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଣି ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଲିଲେ କୁମାର କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଛି, ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଲ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 5 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଛି, ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ। ହେଲା, ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି।
तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रही कविता रचना प्रकृतिर से निर्जन कोले धियानी तापस सम एठारे समरे रेखांकित अच्छी देख से बोली च्युत तरु तले नीरव मौने बसी गौतम एठारे गौतम रेखांकित अच्छी देखिबा प्रश्नटी एही पद्यांश को देख एहीपरि संपूर्ण कवितार अनेक स्थान रे सम तान विशिष्ट यथा सम तम है एठारे देख जेपरिक सम और तम परि आउ केतेक शब्द रही अछि सेही समतान विशिष्ट शब्द मानकु बाछि लेख ध्यान देले जानि परिबो जे दुई भाईक मध्यरे कथावार्ता को कथोपकथन शैली कहा जाए सेही परि प्रकृतिर विभिन्न दृश्य वर्णना को वर्णनात्मक शैली बोली कुहाय कहिबा आस सांग मानक सहित आलोचना करी उपर लिखित दुईटी शैली को पद्यरु बाछिबा हला जेपरिक एठारे देइछि देख क नंबर टी एही कविता को पुणी थरे पढ़ और निज सांगसाथी सहित मिसी पद्यांश गुड़िकर विशेषत्वर सूचीपत्र तैयारी करी निज श्रेणी रे उपस्थापन कर हला कोउटी दृश्य वर्णनात्मक केउटी कथोपकथन ताहा तुमे सूचीपत्र तैयारी करि परिबो जेपरिक ख नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख एठारे निम्नरे एही कवितारू किछि पद्यांश दिया जाइछि ओ विशेषत्व थिबा पदगुड़िकर स्तंभ मध्य दिया जाइछि तुमे से स्तंभ दुईटीर मिलन कराओ एठारे देख कवितार विशेषत्व और कवितार क्रम याको हमकु जोड़िबाकु पड़िबो जेपरिक प्रथम कवितार क्रमटी देइछि देख एठारे तुमको कवितार विशेषत्व जेपरिक एहा समान ध्वनि हला ध्वनि समान अछि किंबा प्रकृतिर वर्णना करा जाइछि किंबा कथोपकथन दिया जाइछि ताहा हमकु एठारु बाछि लिखिबाकु पड़िबो जेपरिक कुमार बोइले विनय वचने आहा केड़े कौतु हले हला एहा कोन रे एहा कथोपकथन अटे ताले तुमे याकु नै कथोपकथन सहित जोड़िबो से बोली पीड़ित प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तही चेई ताले एहा कोन रे एहा मध्य प्रकृतिर वर्णना करा जाइछि जेपरिक सेही हंसटी चेई उठिला ताले एठारे तुमे याकु आनी एठारे जोड़िबो सेही बोली राज उपवन हसी उठुतिला सूर्य आलोक हासे यह मध्य प्रकृतिर वर्णना अटे ताले तुमे मध्य याकु नै जोड़िबो एठारे प्रकृतिर वर्णना सहित बोली नेक्स्ट 4 नंबर कविताटी देइछि देखो जाणु जाणु तुमे काहे पाई भला साधिल ताहार पाद यह मध्य कथोपकथन अटे ताकु नै तुमे 3 नंबर सहित जोड़िबो बा कथोपकथन सहित जोड़िबो सेही बोली 5 नंबर टी अछि प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे मु रखिछि तार प्राण हंस तुमर नुहई कदापि हंस ए मोर जान ताले एहा कथोपकथन मध्य ओ तुमर एठारे देख प्राण जान एहा समान ध्वनि होउतबा शब्द गुड़िक मध्य एही कविताटी रे अछि ताले याकु तुमे प्रथम समान ध्वनि शब्द सहित जोड़िबो ओ कथोपकथन सहित मध्य जोड़िबो से बोली नेक्स्ट 6 नंबर टी अछि देख निर्जन एई उद्याने बसी काहीकि काटुछ काल यह मध्य प्रकृतिर विषय रे वर्णना करा जाइछि ताले याकु नै तुमे 2 नंबर सहित जोड़िबो प्रकृतिर दृश्य वर्णना सहित तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रहिछि देख रूप परिवर्तन निरीह पक्षी कियो बा तुमर करिथिला अपराध जाणु जाणु तुमे काहे पाई भला साधिल ताहार बाद हला देखिबा प्रश्नटी कोन कहिछि एठारे देख कवितार एही पदगुड़िकर रूप बदलाई निम्न प्रकारे लेखा जाई पारे जेपरिक एठारे देखा जाइछि सरल पक्षीटी तुमर की अपराध करिथिला जे तुमे ताकू हत्या करिबाकू पछाइलो नाही एबे तुमे मध्य पद्यरु जे कोनोसी एक पद नै अनुच्छेद रूप रे लेख उत्तरटी लिखिबो तुमे माने एई बोली जेपरिक प्रथमे पद्यटी लिखिबो निरीह पक्षी कियो बा तुमर करिथिला अपराध हला जेपरिक यह लेखा जाइछि गद्य रूप लिखिबो सरल पक्षीटी तुमर की अपराध करिथिला जे तुमे ताकू हत्या करिबाकू पछाइलो नाही या तुमको दिया जाइछि से बोली तुमे अन्य पदटी लिखिबो पद्यटी लिखिबो प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे मु रखिछि तार प्राण यार गद्य रूपटी लिखिबो
ତୁମେ ଜୀବର ପ୍ରାଣ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଏହିପରି ତୁମେ ପଦ୍ୟଟି ଲେଖିବ ଓ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି କବିତାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ। କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବରରେ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଓ କ ନମ୍ବର କବିତାଟିରେ ଆମକୁ ସେହି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ ଯେପରିକି ନୟନର ଆଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସି, ଏଠାରେ ତୁମେ କମା ଦେବ। ସେପରି ଆହତ ହଂସଟିଏ, ଏଠାରେ ସେମିକଲନ। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚାଲିଲେ କୁମାର, ଏଠାରେ ହାଇଫେନ ଦେବ। ସେଭଳି କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ, ଏଠାରେ ବ୍ରେକେଟ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବରରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ। ଏଠାରେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ ଏତିକି ରକତ ପାତେ, ଏଠାରେ ତୁମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏତେ, ପକ୍ଷୀଟିର ଏ ଘାତେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚକ ଚିହ୍ନ ଓ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଶେଷ କରିବ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କିମ୍ବା କବିତାଟିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ଏଠାରେ ଅଛି ତୁମ କଥା। କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ସକାଲୁ ସକାଲୁ ରାବଇ କାଉ, କହେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଭରେ ଯାଉ, ଆସରେ ସଭିଏ ଏକାଠି ବସି, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ହଇଣ ଖୁସି। ସେଭଳି ଆଗକୁ କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ ଅଜା ହେଲେ ରଜା, ବାଡ଼ି ଧରି କଲେ ମଜା, ପାକେଇ ଆସିଲା ହାତେ ଧରିଛି ନା ଗଜା। ହେଲା, ଏଇଭଳି କବିତାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ତୁମେ କିମ୍ବା ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ, ତାହା ଏଠାରେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ ବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ତାହା ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଖି ଦେଖ ତୁମ ଘରେ କାହା କାହା ପାଖରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ କାହା ପାଖରୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଅଧିକ କାହାଣୀ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥାଉ ରେ, ଅଜାଆଈଙ୍କ ଠାରୁ ନହେଲେ ବା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ତୁମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ କି? ହେଲା, ତୁମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ତୁମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି କବିତା ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ କି? ଏହିଭଳି କବିତା ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁରେ ଉତ୍ତର। ସେଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ନିମ୍ନ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କୁହ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଖେଳିବା ସମୟରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଖେଳର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦେଇଛି ଯେପରି ଦେଖ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ବୁଝାଇ କହୁ ଯେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳିଲେ ଖେଳ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ। ହେଲା, ଏହିପରି ତୁମେ କହିପାରିବ। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ତୁମର ସହପାଠୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ସେଭଳି 2 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ସାଙ୍ଗ ଦେଇ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ସାହସ ଦେବି ଓ ଚିଡ଼ାଉଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ କହିବି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଦଳଗତ କାମରେ ଜଣେ ସହପାଠୀ ନିଜ କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ ଉକ୍ତ ସହପାଠୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ଦଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ହେଲା, ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛି ଦେଖ ଜଣେ ସହପାଠୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରି ଯାଇଥିବାରୁ
ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ତା ପାଖରେ ବସି ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଏଥର ହାରିଲ ପରେ ଜିତିବ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ ଢଗ। ନିମ୍ନରେ କିଛି ଢଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ସେହି ଢଗରୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିବା ଢଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆକାଶେ ଉଡ଼ଇ, ଦେଖେ ନଈନାଲ ଗିରି, ମୋତେ ଦେଖି ତୁମ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଆକାଶେ ଉଡ଼ଇ ବୁଲି। ତାହେଲେ କିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେରେ? ଏହା ହେଉଛି ତମର ଚଢ଼େଇ। ହେଲା, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ହେଲା, ନଈନାଲ ଗିରି ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ସେଭଳି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଢଗଟି। 2 ନମ୍ବର ଢଗଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ନାନା ଜାତି ନାନା ରଙ୍ଗେ, ପବନେ ମୁଖେଲୁ ଥାଏ, ମହକରେ ମୂଳ କୋକୁ ଆନନ୍ଦେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ତାହେଲେ ନାନା ଜାତି ନାନା ରଙ୍ଗରେ ପବନରେ କିଏ ଖେଳୁଥାଏ ରେ? ଏହା ହେଉଛି ତମର ଫୁଲ। ହେଲା, ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଢଗଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବଣ ପାହାଡ଼ରୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ତଲକୁ ତଲକୁ ଯାଏ, ଗଲାବେଳେ କେତେ ସହର ବଜାର, ଦେଖି ଦେଖି ମୁହିଁ ଯାଏ। ତ ବଣ ପାହାଡ଼ରୁ କିଏ ବାହାରିଥାଏ ରେ? ବା ବୁଲି ଆସିକରି ତଲକୁ ତଲକୁ କିଏ ବହିଯାଏ? ତୁମର ନଦୀ। ହେଲା, ନଦୀ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର 4 ନମ୍ବର ଢଗଟି। ଏହା ହେଇଯାଉଛି ତମର ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଢଗଟି, ତୁମ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା ଦିନେ କାହାଣୀ, ଆସିଲା ଦିନେ ତା ଭାଇଟି, କ'ଣ ହେବ ସେ କହଟି? ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ କିଏ ରେ? ତମ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ କ'ଣ କହିଥାଅ? ମାଉସୀ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ କହରେ? ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାମୁଁ। ହେଲା, ଏଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।